मधुमा परम पवित्र गोविंद तुम्हें देखिलो शोक मोर हस तुम्हें देखिलो शोक मोर हस अधर तरंगे भरी कुटिलता काहे भरी जाइछि माँ कुटिलता काहे भरी जाइछि माँ आग परी दिय करी आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी फूल फुटा मनटिए देइथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल गो जीवनर चला पथे फूल फुटा मनटिए देइथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल गो जीवनर चला पथे हृदय कानने नाही तो पुलक हृदय कानने नाही तो पुलक वेदना जाइछि भरी आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी छंद मधुर वीणार झंकार देइथिल कंठे मोर सुनिली सपन रूपेली रातिरे देखाइछ बार बार छंद मधुर वीणार झंकार देइथिल कंठे मोर सुनिली सपन रूपेली रातिरे देखाइछ बार बार दिगहरा जीवने मोर दिगहरा जीवने मोर निराशा जाइछि भरी आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी। धन्यवाद आपा सुंदर भावपूर्ण प्रार्थना टे माँ प्रभु निवेदन कर हे भगवान मु हेबाकु चाहे एपरी एक जीवंत प्रेम जो कि समस्त निसंगता भरी उठिबो समस्त व्यथा शांत होइजिवो। हे प्रभु आकुल कंठरे तोते मु डाकुछि मते एपरी एक ज्वलंत अग्निकुंड रे परिणत कर जो समस्त वेदना पड़ी भस्म होइजिवो एवं ताहा जेपरी रूपांतरित होई उठिबो सकल हृदय परिप्लावी उल्लासमय ज्योतिर धारारे। आलोचनार पर्याय को आसिबा आमर प्रति गुरुवार सत्प्रेमी लिखित चेतनार अभियात्रा यही पुस्तक स्वाध्याय और आलोचना हो अति प्रिय
विधान भाई द्वारा भाई को अनुरोध करवा भाई स्वाध्याय एवं आलोचना को आसतु। भाई नमस्कार। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ए पाठचक्र जोग देइथिबा सबु आत्मार साथी माननकु मु स्वागत करुछि। आमे गत थर ठारू आरंभ करिछि चैत्य केंद्र चेतनार अभियात्रा पुस्तकर चैत्य केंद्र। आज हूँ 95 पृष्ठ पढ़ा हम। तेरे पढ़ा पूर्व मु गोटे कथा कहूची। आमे जीवन को जीवन दृष्टि देखुना। आमे जीवन को जीवन दृष्टि देखुनु। जीवन कहले आमे बुझुचु गुड़ाए संग्रह, गुड़ाए संचय, गुड़ाए संपत्ति, गदाए सम्मान, जेते जहाँ पाऊ थाउ ताठारू अधिक पाइबा आमर आग्रह बढ़ुची। ये जो प्राप्ति सब आम भितर केवल अहंकार को ही जन्म दूची। आउ न पाइले अवसाद, अवशोष, असंतोष एवं पाइला वाला प्रति ईर्षा आउ असूया भितर आम दिन राति संतुलित होउची। फल कौन होउची ना हजि जाउची आम भितर आनंद, आत्मीयतार भाव। आमे जानी पारुनु, आमे निजे ही आम आत्मा को कषण दउछु। जाहाकू आमे आत्मा बोली साधारण कहू ताही चैत्य सत्ता बा चैत्य केंद्र, जहां श्री अरविंद भाषा चैत्य सत्ता कहल। तेरे चैत्य सत्ता हूँ गोटे अग्नि स्वरूप, एक जीवंत शिशु भली, किंतु से शिशुटी गोटे बंदी गृह भितर आबद्ध। बंदी गृह किए ना आमर जो आमे जो शरीर धारण कर गोटे शरीर आ मन प्राण, यार भितर से शिशुटी अहरह क्रंदन करुची। से चाहूची से बंदी घर भितर किपरि मुक्त हब, किंतु मुक्त हवा पई से जेते चित्कार कले भी ताहा हम कान पड़ुनी। जो आमे ए मन प्राणर कोलाहल भितर शुणी भी पारुनी। जदि आम मन विभिन्न भावना टिके विरत हब, प्राण विभिन्न उद्दीपना टिके शांत हब, तेबे आमे से बंदी गृह पाखे पहुंचवा। बेले बेले भी पहुंचू, किंतु पहुंचले भी कौन हम गोटे कंसार कबाट से छिड़ा थुआ माने बंद हो। आमर जेते चेष्टा रहिबो से कबाट को आघात करिया पे, जेते चेष्टा करिबा धीरे 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 ता खोलिबा को आरंभ करिवो। किंतु आमे चेष्टा कोउठ करूछु, सब बेले बाहर ही चेष्टा करूछु से कबाट को खोलिया पे, केबे भी हबनी। बाहर माने बाहर चेष्टा माने विभिन्न प्रकार देवादेवी पूजा तर्पण करूछु, ओसाबार करूछु, विभिन्न प्रकार साधु संतन को दौड़ुछु। बाहर वाले कौन हम जो कथा श्री अरविंद कहउछंती, तमे भितर को प्रवेश कर। भितर प्रवेश कला परे जाई कि रास्ताटा पाइबो आ सेई द्वार पाखे पहुंचीबो। तेणु आज आलोचनार विषय होची हमर चैत्य केंद्र। तेणु ये जो चैत्यर अग्नि आम भितर जाजुल्यमान होइकरी अछि, यार एकमात्र सत्य जहाँ केबे भी विफल हुए ना। आमर केंद्र स्थल रे यह एक सचेतन सत्ता जे कि अतीत और भविष्य को शासन करुची। ये जो अग्नि आम भितर अछंती से होची धूम्र विहीन अग्नि शिखा। से अग्निरु धुआं बाहरे नहीं। उपनिषद कहउछंती जे धैर्यर सहित आम यहाकू आमर शरीर ठारू अलगा कर नेबा उचित। चैत्य सत्ता आम शरीर नुह, शरीर संगे नुह, यह गुप्त गह्वर मध्य आबद्ध रही शिशु। पृथ्वीर शरीर जात
ये हूँ स्वर्गपुत्र। जो माने निद्रित सेमानंक मध्यरे जे से जाग्रत थांती, गृहर मध्यरे से उपस्थित, ए कथा को ऋग्वेद मध्य कहउछंती। से आमर अस्तित्वर प्राण आ निश्वास, से आमर शाश्वत संतान, से हेउछंती उज्ज्वल सम्राट, आमर अंतराल विद्यमान। यह हूँ से केंद्र, यह प्रभु, यह हूँ से जगह जो सबु किछि एकत्रित थांती। यह हूँ से आलोकित स्थान जो सबु किछि सर्वज्ञात। आमे जदि आम भीतर ए सूर्य को, ए अग्निशिखा को, ए जीवंत जीवन को अनुभव करू एपरिक मुहूर्तक पाई हेले मध्य, तेबे आमर सबु किछि परिवर्तित हुए। यही स्थिति आगरे अन्य सबु किछि निरानंद परि मने हुए। यह हूँ से स्मृति। आमे जदि ए अग्नि प्रति विश्वस्त हवा, तेबे यह क्रमशः दृढ़तर हब। आमर शरीर जीवंत सत्ता परि यह आमर निर्मम आवश्यकता ही पड़िबो। आमे जो दिन तांकर आवश्यकता को अनुभव करिबु, सेतेबेले तांको खोजिबाकू जीवु। किंतु आम भितर तो अनेक असरंती प्रश्न आम जीवन को लेकर। मनीष जीवन रे असमाहित प्रश्न, एमिति प्रश्न अच्छी जो प्रश्नर किसी उत्तर भी नहीं, किसी बुझुची किसी बुझी भी पारुनी। अनेक प्रश्न भी ता पाखरे उत्तर पाउ नहीं, अबुझाई रही जाउची। तेणु व्यक्ति जीवन में जहा किसी घटुची बा घटू नहीं, से सब ता इच्छा अनुसार हो न थाए। सब किछि सेई आम भितरर सत्ताटी परिचालित करुथे। तांको इच्छा रे सब किछि घटे। मात्र परिस्थिति को मुकाबिला करिबारे, समस्या को सामना करिबारे ही आपनार शक्ति जना पड़े। आमे समस्या पाखरु दूरेई गले, असुविधा पाखरु दूरेई गले असुविधा दूर हो ता नुह। आमे समस्या को सामना करिबा, सामना कले जाही आम भितरे जो शिशुटी अच्छी तार परिचय हमको धीरे धीरे मिलिबो। मने पड़ुची गोटे से महाभारतर कहानी। थरे महावीर कर्ण आ श्रीकृष्ण मध्य गोटे एकांत बसिक वार्तालाप होउची। कर्ण कहले श्रीकृष्ण को जे मो मन भितर मो जीवन को लेकर अनेक गुड़े प्रश्न सब बेले मते आंदोलित करुची। ए प्रश्न सब मु आपन पाखरे रखिबाकू चाहूची। मनर संशय दूर करने मु आपन पाखरे यार उत्तर भी जानिबाकू चाहूची। श्रीकृष्ण हसी देले, कहले ठीक अछि, निसंकोच रे मते कहि पार, जहा जानिबाकू इच्छा करूछ कुह। श्रीकृष्ण ठारू आश्वासन पाई कर्ण को पचारिले, हे कृष्ण, मो माँ मते जन्मरु त्याग करदेले। मोर कौन अपराध थिला? जन्मरु मु काहीकि परिचित हेली जने अवैध संतान भाव। द्रोणाचार्य मते काहीकि शिक्षादान करने को मना करदेले? कारण से मते क्षत्रिय बोली विवेचना करू नथिले। एथिर मोर दोष कौन थिला? परशुराम मते शिक्षा भी देले, किंतु ता सहित अभिशाप भी देले जे मु सब विद्या भूली जाए। कारण से मते क्षत्रिय बोली धरी नहीं थिले एवं परे जानिले जे मु क्षत्रिय नुहे। भूलवशत गोटे गाई मु तीर जाउथिबा रास्ता को अतिक्रम कला बेले मृत्यु मुखरे पड़िला। सेथिपई मते माने गोवधर साप भी मिलिला। द्रौपदी स्वयंवर सभारे मते अपमानित भी करागला, कारण मते कौनसी राज परिवार कुलीन परिवार बोली ग्रहण करागला नाही। एपरिक मोर कुंती माँ कुंती मते निजर पुत्र भाव ग्रहण न करी यही सत्य को अन्य मान लुचई रखिले। शेष निज पुत्र मान जीवन रक्षा उद्देश्य
ସବୁରି ଅଗୋଚରରେ ଆସି ମତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମତେ ଯାହା କିଛି ବି ଜୀବନରେ ମିଳିଛି ସେ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାରେ ମୋର ଭୁଲ କିପରି ହେଲା? ହେ କୃଷ୍ଣ, ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦୋଷ କଣ, କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମକୁ କଣ ଅଜଣା ମୋ ଜୀବନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ମୋର ଜନ୍ମ ତ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ହେଲା। ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମତେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ରାତିରେ ମତେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ବି ପଇଲା। ତୁମର ବାଲ୍ୟକାଳ ତ ରଥ ଅଶ୍ୱା ହ୍ରେଷରାବଙ୍କ ସହିତ ଧନୁ ତୀରରେ ଯାଇକି କଟିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ଗାଈ ଚରେଇବାରେ, ଗୋବର ଉଠେଇବାରେ ବି କଟିଗଲା। ମୁଁ ଚାଲି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ମୋର ମାମୁଁ ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଉଭା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜର ଗୁରୁ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବି ନଥିଲା। ବଡ ହେଲା ପରେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ପାଇଲି। ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ବି ପଇଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲି ସେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଜରାସନ୍ଧର ପ୍ରକୋପ କାରଣରୁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଯମୁନା କୂଳରୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସାରା ଦୁନିଆ ମତେ କାପୁରୁଷ ବି କହିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ତୁମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାରେ ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ମିଳିଲା। ମତେ କୌରବମାନେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ହେ କର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଜୀବନ ଆହ୍ୱାନ ରହିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଥିଲା ତ ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବି ଥିଲା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କଣ? କେଉଁଠି କରଣୀୟ ଆଉ କେଉଁଠି ଅକରଣୀୟ? ଏହା ଆମେ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନରେ ହିଁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ବାଟ ପାଉନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଆସେ। ସେ ଉତ୍ତର ବଡ ହା होला କି ମିଳେ ନା, ଖୁବ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନୀରବରେ ଯଦି କାନ ପାତିବା ସେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁଣୁ କି? ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘନୀଭୂତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସତିକି ଏହା ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ଅନୁଭବ ଯେ ସତେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଗତିବିଧିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହଉଛେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ। ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପଥ ତିଆରି କରି ଶେଷରେ ଆସି ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛ। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାଟ ବୁଲୁଛୁ, ଯେତେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛୁ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ସେ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ। ଭିତରକୁ ଆଘାତ କରୁନାହୁଁ। ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା ହୁଏ, ସେ କୃପା ପରବଶ ହେଇ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ବି କରନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଅନୁଭବ ନ କରିଥିଲେ କଣ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ଘୋଡା ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ କବାଟ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଟିକେ ହୁଗୁଳା କରି ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଚାହିଁ ଦେଲା ଫଳରେ ତାରି ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ବିଭୋର କରିଦିଏ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କୋଉଠୁ ଏ ବାସ୍ନା ଆସିଲା? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସମ ଆମ ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନାଭିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଘୁରୁଛି। ସେ କସ୍ତୁରୀ ବାସ୍ନାଟା କୋଉଠି ଆଉଛି?
ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କୋଉଠି ଆଉଛି? ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟି ଘଟିକା ଯାଉଛି ସବୁ କଣ ସେମିତି ଅସମାଧାନ ହେଇକି ରହିଛି କି? ସେମିତି ଅମୀମାଂସିତ ହେଇ ରହିଛି? ସବୁ କିଛି ମୀମାଂସିତ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ବି ହଉଛି, ପୁଣି ଆଲୋକ ବି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ ମୁଁ ଅମକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସମକ ଦେବତାଙ୍କ ଟିକେ ଚାଲିଗଲି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା। କୋଉଥିରେ ହେଇନି, କେବଳ ହେଇଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପାୟ ହେଇଯାଇଛ, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛ, ତଥାପି ସେଇ ଆଶା ଆଉ ଭରସାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇ ମା ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଥ, ଯୋଉ ପଥ ଦେଇକରି ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଆ ହିଁ କର। ଆମେ ଯଦି ତାହା ହିଁ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଲୋକର ହିଁ ପ୍ଲାବନ ହବ। ସେଇ ଆଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଆଲୋକ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାନ୍ଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେଇ କବାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଭ ହୁଏନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଜର ନିଚ୍ଛକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଏ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ ଅବସ୍ଥାର ବେଦନା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଦିନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଚାପ ଖୁବ ବେଶୀ ହେଇଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଏଇ ଚାପ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏତେ ଭୟାବହ ହୁଏ ଯେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଓଲଟ ପାଲଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବାହାରେ ରହି ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ସବୁ କିଛି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ବାସ୍ତବ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅବାନ୍ତର ମନେ ହୁଏନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁ, ଇଏ ମୋର ଭାରି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆସୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା, ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସେ, ତମ ସମସ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତମକୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇ ଦବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତମର ଧନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଯାହା ବି ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମର ସମସ୍ୟା ଆସି ପଡିବ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ତମର ବଡ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଠିଆ ହେବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଦୌଡୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତାବକ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋଷାମତ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି ଏ କଥା ବି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳଟି ହାରିଯାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହାରିଯାଏ, ନିର୍ବାଚନରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଫଳତାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେବ କେତେବେଳେ ନା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ଅସୁବିଧା ପଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ଠିକଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଉ। ତେଣୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଣ,
ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁ। ଏହାକୁ ଆଉ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ଅଗ୍ନି, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରୁ, ତମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସତ୍ତାର ଅନନ୍ତ ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତିରେ ପରିଣତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ମହିମା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ରଙ୍ଗ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେ ବିଶାଳତା, ତମେ ହିଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମକୁ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଥିବା ସମୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ତମେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସିଏ ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ରୋଗ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଚିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିବ, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଜିମଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧରିଲେ ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଧରିଲେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ। ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସବୁ କିଛି ଖଣ୍ଡିତ, ତମେ ସେଇ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକକୁ ହିଁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ପାହାଡର ଗୋଟାଏ ପାଖ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, ତାକୁ ଭାବୁଛି ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ସେ ଯୋଉ କଙ୍କରୀ ରାସ୍ତା ତାକୁ ହତାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହବା, ଆମେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା, ଅଭିପ୍ସା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟେ ଶିଖାରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉଠି ତା ଭିତରେ ଶିଶୁଟି, ସେ ଦ୍ୱାର, ସେ ଯୋଉ ଘରଟି ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ସେ ଶିଶୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଏତେ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ନିବୁଜ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନାବନା ଭାବନା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏମିତି ଅଧୂଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ମାନେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବାହାରୁ ଦେଖ ନା, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା, ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କୋଉଠି ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତମେ ବାଟ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା, ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଠେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, କ୍ରମଶଃ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଘାତ କର, ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆଘାତ କର। ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ସତ୍ୟ ଯେପରି ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ତମେ ଠେଲି ହେଇଗଲ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ତଳିକା। ଅହଙ୍କାର ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅହଙ୍କାର ନା, ଆମେ ଗୁଡାଏ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ଗୁଡାଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ଗୁଡାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବୁ, ଯାହା ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଆମେ ନ ପାଉଛୁ କିଛି, ଆମ ଭିତରେ ହତାଶ, ଅବସାଦ, ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଟପିକରେ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ଭାଷଣ ନାହିଁ ବା ସମ୍ବୋଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କଣ ନା, ଖାଲି ଈର୍ଷା ଆଉ ଅସୂୟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କଣ ହବ ନା, ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନୁଭବ କରିବା।
ଅନୁଭବ କଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ନେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଶେଷ କଥା। ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମରିବ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବନ ସେ ପାଇଥିଲେ ବା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବି ନେଇଛୁ କଣ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଜୀବନ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଅଳିକ ମାୟା ମାୟା ଏମିତି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦାର୍ଶନିକ ଯେତେ ବାଗରେ ବୁଝିଲେ ବି ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅକିଞ୍ଚନ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଜୀବନ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜୀବନକୁ ଭୋଗ ନ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯୋଗ କଲେ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରୁ ବିୟୋଗ ହେଇକି ରହୁଛେ। ଜୀବନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେତନାଟି ସୀମିତ। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଆମେ ଉପଭୋଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ବି ଅସମର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଦ୍ୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅପ୍ରତିହତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ, ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ସେଠି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଆମେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ମନେ ହେବ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସମବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିରନ୍ତନ ଯୁବକ। ଆମ ପାଖରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ରୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିରନ୍ତନ, ଆଗରୁ ଥିଲୁ, ଏବେ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ସେଇ ତାରୁଣ୍ୟର କଥା। ଏଇ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଥିବାରୁ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏଇ ଅଛିଣ୍ଡା ଶିକୁଳିର ଯେକୌଣସି କଡ଼ା ଅତୀତରୁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିସ୍ତୃତ ସବୁ କିଛି ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହୋଇନୁ? ଆମେ କେଉଁ ପାପକୁ ସହ୍ୟ କରିନୁ? ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଓ ମହାନତାର କେଉଁ କୌଶଳ ଆମକୁ ଅଜଣା? କାହିଁ, କେଉଁଠାରେ, କିଏ? ଅଜଣା କପଟି ଶତ୍ରୁ। ହେ ଦିବ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ହୁଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯିଏ ସଚେତନ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମରିଗଲୁ। ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ପୋଷାକ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ଶରୀର ନାମକ ପୋଷାକକୁ ଆତ୍ମା ପିନ୍ଧିଛି, ଯୋଉ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଛି, ଆମେ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ଛାଡି ଯାଉଛି, ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହଉନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ତାକୁ କାଢି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଯୋଉ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଗଲା? ପୋଷାକ ସିନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଜଣେ। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ନାମକ ପୋଷାକକୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସିଏ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲିକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ କେବଳ ବଦଳିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ଆମ ଚେତନା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଠି? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଦିଅଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ? ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାହାରେ ପୂଜା ତର୍ପଣ କରି ଚାଲିଥିବା,
से पर्यंत से अंतरर संधान आमे पाई परिबा नहीं, से गुप्त शिशुर संधान आमे पाई परिबा नहीं, से चिरंतन आलोकर संधान आमे पाई परिबा नहीं। सेई चिरंतन आलोक आम जीवन काम्य हवा दरकार। सेई चिरंतन मो भितर अछंती बोली जेते जेते जीवन रे समस्या आसीची, असुविधा आसीची, कष्ट आसीची, रोग आसीची, आमे सब किछि को सामना करिछि। आमे जीवन को जीवन दृष्टि देखुनु। जीवन कहिले आमे बुझुछु गुडाए कोन अनुभूति संग्रह करिया, आमे जहा जहा पाउछु ताकू नै कि खुशी हो जाउछु, अलिक सुखेर आमे मजी जाइछु। तेणु एई जन्म यह जन्म हेतिले मध्य आउ केबे जन्म हेबो नाही एपरि नुहे। यह अजन्मा आदिम चिरंतन। शरीर विनाश रे हर विनाश हुए ना। मनुष्य जेपरि पुरातन वस्त्र परित्याग करी नूतन वस्त्र परिधान करे, सेही परि आत्मा निजर शरीर परित्याग करी नूतन शरीर धारण करे। जन्म परे मृत्यु सुनिश्चित, मृत्यु परे जन्म सुनिश्चित। भगवत गीता एक कथा कहउछन्ति द्वितीय अध्याय। पुनर्बार शरीर धारण करिबा बेले, शरीर धारण करिबा केवल श्री अरविंदଙ୍କ तत्व मध्य सीमाबद्ध नुहे। सुदूर प्राच्य ठारू इजिप्ट पर्यंत समस्त तत्वर पक्षपाती थिले। श्री अरविंद यह केवल नूतन अर्थ प्रदान करछन्ति। जेतेबेले आमे मृत्यु द्वारा विखंडित ए जीवन और सामयिक संकीर्ण दृष्टिकोण मुक्त हऊ, सेतेबेले दुई प्रकार मनोभाव संभावना देखा जाए। आमे सेई सब आध्यात्मिकवादी मानक सह एकमत हेउ जो माने ए जीवन को जंत्रणादायक व्यर्थ बंधन बोली मन करती, जो जेते शीघ्र संभव निजक मुक्त करी ईश्वर बा ब्रह्म निकट में निर्वाण बा आश्रय लाभ करवा। नचेत आम श्री अरविंद को जदि विश्वास करुचु, अभिज्ञता लब्ध से विश्वास होउची ए सबु जीवसत्तांकर मिश्रण, एक चेतनार अभिवृद्धि सूचक जहाँ पार्थिव परिपूर्णतार समाहित। अन्य कथार कहिले जीवनर प्रत्येक प्राणी पश्चात चेतनार विवर्तन ही कार्य करुछि। यही आध्यात्मिक विवर्तन फल पृथ्वी रे एक प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक उपलब्धि प्रतिष्ठित हब। कई जन हुए तो यही प्रश्न करिवो जे पुरातन ज्ञानी माने कहीं पार्थिव उपलब्धि संबंध में कही नथिले, किंतु यही दृष्टिकोण केवल आधुनिक आध्यात्मिकवादी मानक पाखरे देखा जाए। वेद जहार रहस्य को श्री अरविंद पुनर्बार आविष्कार करथिले, आहुरी अनेक परंपरा मध्य दृष्टिकोण को समर्थन करती। प्रकृति में यह कहुव जे आधुनिक जुगर आध्यात्मिकवादी मानक ठारे एक प्रकार मानसिक उन्नति, चेतनार मलिनता परिलक्षित होइछि। पुनश्च आध्यात्मिकवादी माने तांकर परिवेश बाहर को जाई किछि निष्पत्ति नहीं पारंती नहीं। ये विश्व जगत केवल माया, यही मूल धारणा रही शैतान पाखरे शरीर निकट जो समर्पित गोटे मध्यवर्ती राज्य में रही से अनुसरण करती, केवल विश्व बाहर मुक्तिर अन्वेषण करती। मनुष्यर मानसिक प्राणिक शारीरिक चैत्य उत्स को आविष्कार करिबा, सेमानकु तांकर जड़तारु मुक्ति करिबा, विस्तृत करिबा, तांकर आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करिबा परिवर्ते सेमाने से सब को अस्वीकार करती, शुद्ध मनरु शुद्ध आत्म भितर को पलायन करती। तेणु पुरातन योगी मुनिषी माने सेमाने मनरु कोठी जाती आत्मा को पलायन करती, सेमाने निजु केवल सुरक्षित रखिया पे ताहा करती, किंतु सेमाने जहा देखिबे नहीं ताहा देखि पारंती नहीं। जड़वादी माने विपरीत कथा कहउछन्ति, सेमाने ए जड़ वास्तवतार किछि अंश आविष्कार भी करती, अन्य सब किछि को अस्वीकार करती। सेमाने जड़ को सत्य, अन्य सब किछि को भ्रांति बोली मध्य कल्पना करती। निजर विश्वास होई जाइथिबा स्थान रे आबद्ध होइके रहंती। किंतु आमे जदि श्री अरविंदଙ୍କ भली सब प्रकार अंधविश्वास मुक्त होई सत्य द्वारा आवृत होई मनुष्यर संपूर्णतार संभावना उपर विश्वास रखिबा, तेबे शेषरे पूर्ण ज्ञान पूर्ण जीवन लाभ करिबा। आमे किंतु एमिति एक कथा कहूचु कोन ना, आमे भगवान को कहूचु विश्वास करूचु, किंतु भगवान को द्वारा तैयारी हेतिया सृष्टि को किंतु अविश्वास करूचु। ये सृष्टि गोटे माया, असत्य, यह क्षणिक, एक कथा भी कहूचु।
ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ତିଆରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ହେଲେ ହିଁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ଭବ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇ ଅଧା ଗଡା ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହଉଥିବା। ତେଣୁ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗୋଟାଏ ବିଫଳତାର ବା ପାଗଳାମି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାହେଲେ କଣ? ଗୋଟେ ପାଗଳାମି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଝାବଣା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରହସ୍ୟ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟାର ଅବକ୍ଷୟ ରୂପେ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନସ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଷମାଟି ଆଖିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚଷମାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳେଇ ଦେବା, ତେବେ ଅସଲର ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦଉ, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କହିଲ? ସେମାନେ କହନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ଏଇଆ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଆମେ ବଡମାନେ ଜୀବିକା ସହିତ ଜୀବନକୁ ଯୋଡି ଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ? ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିବା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଏହା ହଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରି ଦଉଛୁ କଣ ନା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଡାକ୍ତର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ରଖିଛୁ ସେଥିରୁ କେତେ ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ମତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଚିତ୍ରକୁ ମୋ ଜୀବନର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କିଛି ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିକିରି କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ରୋଜଗାର କରି ପକେଇଛନ୍ତି, କଣ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତି କଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ପରଖିବେ। କହିବେ ନାଇଁ ନା, ସେଗୁଡା ଠିକ ନୁହଁ, ତୁ ଡାକ୍ତରଟେ ହେଲେ ଭଲ ହବ, ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଲେ ଭଲ। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛୁ କଣ ନା, ଟଙ୍କା ଛପଉଥିବା ମେସିନ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଏଟିଏମ କୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ପୁରେଇଲେ ତ ପଇସା ବାହାରିଲା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ପଇସା ବାହାରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଟିଏମ ମେସିନ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଆମ ହାତରେ, କମାର ହାତରେ ପଇଲା, କମାର ତାକୁ ଦା କରିବ କି କଟୁରୀ କରିବ କି ଶାବଳ କରିବ, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି, ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିବା, ସିଏ ଯୋଉଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ସେଇଥିରେ ସେ ଆଗକୁ, ଏ କଥା ତାର ଗାର୍ଡିଆନ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା କରୁଛୁ? ଆମେ କରୁନୁ। ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ଯାହା ହଉଛ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇ ଭୂମିକାରେ ରହି ତମେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବିତରଣ କର, ଏଥିରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦ ମିଳିବାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପରିବେଶ, ଦେଶ, ସମାଜ, ସଂସାରକୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା, ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିବ, ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିବ। ପବନଟି ବହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହବା ଦରକାର। ସେ ଭଲ ପାଇବା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଅସଲ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ।
ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ହେବ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ କଥା। ଭଲ ପାଇବା ନିଜକୁ, ଭଲ ପାଇବା ସାରା ଜଗତକୁ। ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନୁରକ୍ତି ଆସିବ। କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେହେତୁ ଆର ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତିରେ ଶେଷ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଉଥିବା ଜୀବନରେ କଣ ସତ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ? ଆମେ କେବଳ ଅନାଗତକୁ ଭୟ କରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତ ଛଡା କରିଦେବା କି? ତେଣୁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶ ନୀଳ ନିର୍ମଳତ, ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ମେଘ ମେଦୁରିତ, ତାରା ଖଚିତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଳାବିତ, ତଳେ ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ଧରଣୀ। ପ୍ରକୃତରେ ରୂପ ଦିଶେ କେଡେ ଶୋଭାବନ୍ତ। କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ରାୟିତ ହେଇଛି ଏ ସାରା ଜଗତର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ନୟନ ଯୁଗଳ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଚକିତ ହୁଏ, ବିମୋହିତ ହୁଏ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆହ୍ଲାଦିତ ବି ହୁଏ। ମାତ୍ର କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜ ଭିତରଟା ଲାଗୁଛି ବଡ ଅତୃପ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ। ବାହାରଟା ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଭିତରଟା ଯେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଭିତରର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ମୋ ଭିତରଟା ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିଯିବ ଜୀବନ। ସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରୁ ହଟିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଦୌ ସୁଖ ବି ଲାଗେ ନା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଏକାକିତ୍ୱ। ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ନିସଙ୍ଗ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ନିସଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା। କାହିଁକି ହୁଏ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଖୋଜୁଛି ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବ, କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଏକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିବି। ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିସଙ୍ଗ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ନିସଙ୍ଗତା ମୋ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହବ, ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନାର କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି। ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି, ଏମିତି ରହିଥିବି। ମୋର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ଚିର ଆଲୋକ, ଚିର ପ୍ରବହମାନ ଏ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଥିଲା, ରହିଛି, ରହିବ, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ତଥାକଥିତ ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବି ହଉଛି, ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇକିରି ମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେତେ ସେତେ ଅସଙ୍ଗତି ବଢୁଛି, ସେତେ ସେତେ ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ କଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇ ମାନେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ପୁରା। ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, କେହି କାହା ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ, କେହି କାହାର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡୁନୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ। ନିସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିନୁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆମକୁ ଦୁନିଆଟା ଠିକ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ, ଦୁନିଆକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ,
ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୋଷ କି ବା ସେଇ ଘଟଣାର ଦୋଷ କି? ତା ନୁହଁ। କେବଳ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଦେଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଚେତନାର କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସବୁ କିଛି ଶୁଭମୟ, ସବୁ ଅବସାଦ ଭିତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅବସାଦ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ସତ୍ୟ ହେଇକରି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଆମେ ବୋଧେ ମରିଗଲୁ ବା ଆମର ସରିଗଲା ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହଁ। ଆମେ ଚିରନ୍ତନ, ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ଗୁରୁର ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ବତେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ପାଇବା, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇ ଖୋଜିବାରେ ହିଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।